हाँ जी, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਵੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ PDF ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੋਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ। ऑप्शन ने जी, ऑप्शन ए टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ऑप्शन नंबर बी टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड communities to cope with their health needs। Option D to increase the productivity of the people by providing them with service that will increase their level of health। हाँ जी, ऑप्शन नंबर D to contribute to national development through promotion of family welfare, focusing particularly on mothers and children। सो हाँ जी, क्वेश्चन हैगा जी, विच इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग। कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग दा प्राइमरी गोल की आ। सो ऑप्शन तुहाडे सामने आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्यूनिटीज़ टू कोप विद देयर हैल्थ नीड्स। ठीक है जी। सो जेडे इंडिविजुअल्स ने, फैमिलीज ने एंड कम्यूनिटीज़ आ, उस दियां जिहड़ियां हैल्थ प्रति नीड्स ने उन्हां नूं पूरा करना कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग का प्राइमरी मुख्य उद्देश आ। ठीक है जी। सो वधदे हां आपां नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, CHN is community based practice which best explains this statement। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, जी CH कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग इज़ कम्यूनिटी बेस्ड प्रैक्टिस आ, इन्हां विचों किहड़ी एग्जाम्पल आ जिहड़ी वो बेस्ट आ। ठीक है जी। ऑप्शन ने जी, ऑप्शन नंबर ए दिस सर्विस इज़ प्रोवाइडेड इन द नैचुरल इन्वायरमेंट ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर बी the nurse has to conduct community diagnosis to determine nursing needs and problems। And option number C, the service are based on the available resources within the community। And option number D, priority setting is based on the magnitude of the health problems identified। सो CHN कम्यूनिटी बेस्ड प्रैक्टिस आ, इन्हां विचों किहड़ी एग्जाम्पल बेस्ट आ, दसो जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, द नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्यूनिटी डायग्नोसिस टू डिटरमाइन नर्सिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। जिहड़ी नर्स आ, नर्स कम्यूनिटी नर्स है, ठीक है जी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CHN ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। पॉपुलेशन फोकस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। हाँ जी, पॉपुलेशन फोकस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। हाँ जी, ऑप्शन तुहाडे सामने आ। ऑप्शन नंबर ए कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी नर्सिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी कम्यूनिटी डायग्नोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी एपीडीमियोलॉजिक प्रोसेस। हाँ जी, जी पॉपुलेशन फोकस्ड आ नर्सिंग प्रैक्टिस लिए की रिक्वायर्ड आ, किहड़ा प्रोसैस रिक्वायर्ड आ। राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी कम्यूनिटी डायग्नोसिस। ठीक है जी। वधदे हां जी, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी,
A business firm must employ an occupational health nurse when it has at least how many employees? हाँ जी, a business firm must employ an occupational health nurse when it has at least how many employees? ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 21, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 101, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C 201 ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D 301। ਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 101 EMPLOYE ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, BFUHS ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ NHM ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CHO ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਵੈਨ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ergonic principles she is performing which of her roles? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਵੈਨ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਇੰਪਲੋਏ ergonic ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਦੋਂ ergonic ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਆਫ ਹਰ ਰੋਲਸ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ, what is true of primary facilities? Option number A, they are usually government run. Option number B, their service are provided on an outpatient basis. Option number C, they are training facilities for health professionals. Option number D, a community hospital is an example of this level of health facilities. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ option number B is the right answer. Their service are provided on an outpatient basis. ठीक है जी। सो ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ IV hospital is classified as what level of facility? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਸੈਕੰਡਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਟੈਰਟੀਅਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਟੈਰਟੀਅਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ 4 ਹਸਪੀਟਲ IV hospitals is classified as what level of facility? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਿਮਬੈਂਗ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਿਮਬੈਂਗ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, B ਸੈਕੰਡਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਟੈਰਟੀਅਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਿਮਬੈਂਗ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਮੇਅਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਐਨੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਮੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਆ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, which biological used in EPI is stored in the freezer? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A DPT, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਟੈਟਨਸ ਟੌਕਸਾਈਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਮੇਜ਼ਲਸ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵੈਕਸੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਮੇਜ਼ਲਸ ਵੈਕਸੀਨ। which biological used in EPI is stored in freezer? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਮੇਜ਼ਲਸ ਵੈਕਸੀਨ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ, 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਸਿੰਗ MCQs ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।